Good morning. I am S. Anuradha from Sir CRR College for Women, Eluru. I am going to deal with biotechnology paper for first PSC second semester applied science students. The paper title is Microbiology, Cell and Molecular Biology, and the topic is Bacterial Growth Curve from Unit 1. Introduction. A single bacterium, when inoculated into a flask of liquid culture medium and incubated, the bacterium will undergo binary fission and a period of rapid growth will ensue in which the cells multiply at an exponential rate. So when we want to grow a bacterial cell, we need medium, which is called as nutrient medium. So when we take a single bacterial cell, and inoculation means introducing into a medium. So when we introduce this bacterial cell into a flask of liquid culture medium, and then we have to incubate it for a certain time. Incubation means keeping it safe like that without disturbing for some period of time. The bacterium will undergo binary fission. So when we introduce a bacterial cell into a nutrient medium is nothing but the medium which contains all the nutrients that are essential for the growth of a bacterial cell, and that culture medium is incubated for a certain period of time. That is, we have to keep that particular flask without disturbing apart for a certain period of time. Then the bacteria, it utilizes or it eats the nutrients. It absorbs the nutrients that are present in the flask culture medium, and it starts dividing. So it first undergo binary fission. So binary means 2. So bacterial cell divides into 2 daughter bacterial cells, and this is the starting for the bacterial growth, and later on it continuously absorbs the nutrient from the medium and start dividing for a certain period of time. మనం బ్యాక్టీరియాను కల్చర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఒక సింగిల్ బ్యాక్టీరియాను తీసుకొని దాన్ని ఒక ఫ్లాస్క్లో ఉన్న న్యూట్రియంట్ మీడియంలోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. న్యూట్రియంట్ మీడియం అనేది ఏంటి అంటే దాంట్లో బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్కి కావాల్సినటువంటి అన్ని న్యూట్రియంట్స్ కూడా మిక్స్ చేయబడి ఉంటాయి. అట్లాంటి మీడియంలోకి ఎప్పుడైతే మనం బ్యాక్టీరియల్ సెల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసామో ఆ బ్యాక్టీరియా న్యూట్రియంట్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని అది గ్రో అవ్వడం, డివైడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ అది బైనరీ ఫిషన్ ద్వారా డివైడ్ అవుతుంది. సో బైనరీ ఫిషన్లో ఏం చూస్తాం మనం, 1 బ్యాక్టీరియల్ సెల్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ 2 డాటర్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్. అట్లా అది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్లో సెల్ డివిజన్ని జరుపుకుంటూ ఆ బ్యాక్టీరియల్ యొక్క గ్రోత్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ రేట్లో పెరుగుతూ ఉంటుంది, అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ గ్రోత్, if we used the theoretical number of bacteria which should be present at various intervals of time and then plotted the data in 2 ways, we would obtain the curve. ఇలా ర్యాపిడ్ గ్రోత్ జరుపుకునే క్రమంలో బ్యాక్టీరియాని మనం ఒక గ్రాఫ్ లాగా ప్లాట్ చేసినట్లయితే ఒక గ్రోత్ కర్వ్ అనేది వస్తుంది మనకి. అంటే మనం ఎగ్జాక్ట్ గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఒక టైం ఇంటర్వెల్, ఎంత టైంలో ఎంత గ్రోత్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అనేది ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్ మీద నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా తీసుకొని, అట్లాగే ఒక యాక్సిస్ మీద టైం ఇంటర్వెల్ కనుక తీసుకొని గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేసినట్లయితే మనకు ఒక కర్వ్ అనేది వస్తుంది. దాన్నే బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ కర్వ్ అంటారు. హియర్ ద పాపులేషన్ ఇంక్రీజెస్ రెగ్యులర్లీ, డబులింగ్ అట్ రెగ్యులర్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ డ్యూరింగ్ ఇంక్యుబేషన్. ఇట్లా న్యూట్రియంట్ మీడియంలో బ్యాక్టీరియల్ పాపులేషను కంటిన్యూస్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. However, exponential growth represents only one specific portion of the growth cycle of a population. అయితే ఇక్కడ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ కర్వ్లో మనం చూసేది ఏంటి అంటే ఒక గ్రోత్ సైకిల్లో ఒక స్పెసిఫిక్ పోర్షన్ మాత్రమే మనం చూస్తాము.
When we plot a graph of logarithms of number of cells versus time, we obtain a curve. సో మనం లాగర్థం తీసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ యొక్క లాగర్థము అట్లాగే టైం ఇంటర్వెల్ని తీసుకొని గ్రాఫ్ని కనుక ప్లాట్ చేసినట్లయితే మనకి గ్రాఫ్ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. దీన్నే బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ కర్వ్ ఆర్ సైకిల్, గ్రోత్ సైకిల్ అని చెప్తాం. చూడండి, ఇక్కడ లాగర్థమ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఈస్ టేకెన్ ఆన్ y axis and time interval is taken on x axis. So we'll see 4 phases in the growth of a bacterial cell. First is lag phase, second one is log phase or exponential phase, third one stationary phase, and the fourth one is decline or death phase. ఏ బ్యాక్టీరియల్ సెల్కి అయినప్పటికీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ కర్వ్ కనుక తీసుకుంటే 4 స్టేజెస్ కనిపిస్తాయి. కమింగ్ టు లాగ్ ఫేజ్. In the addition of inoculum to a new medium is not followed immediately by a doubling of the population. సో మనం వెంటనే బ్యాక్టీరియం తీసుకొని మీడియంలో వేయంగానే మనకి డబ్లింగ్ అనేది, బైనరీ ఫిషన్ అనేది వెంటనే జరిగిపోదు. Instead, the population remains temporarily unchanged. కొంత టైం వరకు బ్యాక్టీరియల్ పాపులేషన్ ఎంత వేస్తామో అంతే ఉంటుంది. అక్కడ ఎటువంటి చేంజ్ కొంత పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వరకు మనకి కనిపించదు. It does not mean that the cells are quiescent or dormant. ఇక్కడ అలా అని చెప్పేసి సెల్స్ అన్నీ కూడా డార్మెంట్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి, అన్డివైడింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి, క్వైట్గా ఉన్నాయని చెప్పడానికి లేదు. During this stage, the individual cells increase in size beyond their normal dimensions. So, అంత టైం గ్యాప్ ఎందుకు ఖాళీగా ఉంటున్నాయి, సైలెంట్గా ఉండిపోతున్నాయి సెల్స్ డివైడ్ అవ్వకుండా అంటే, the cells they need some time to adjust to the surroundings. సో మనం తిన్న వెంటనే మనకి శక్తి వచ్చేసి మనం గ్రో అయిపోము, ఇట్ టేక్స్ టైం. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, బ్యాక్టీరియల్ సెల్ కూడా అది ఆ న్యూట్రియంట్ మీడియంలో అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి కొంత టైం తీసుకుంటుంది, ఆ న్యూట్రియంట్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి కొంత టైం తీసుకుంటుంది. సో బిఫోర్ సెల్ డివిజన్ ద సెల్ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇట్స్ సైజ్. ఫస్ట్ దాని సైజ్ని అది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటుంది, ఆ తర్వాతే సెల్ డివిజన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ చేంజెస్ జరగడానికి కొంత టైం పడుతుంది. కాబట్టి మీడియంలో వెంటనే మనకి సెల్ డివిజన్ అనేది కనిపించదు. ఫిజియోలాజికల్లీ దే ఆర్ వెరీ యాక్టివ్ అండ్ ఆర్ సింథసైజింగ్ న్యూ ప్రోటోప్లాజం. సో ఆ బ్యాక్టీరియా కొత్త ప్రోటోప్లాజంని సింథసైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ద బ్యాక్టీరియా ఇన్ దిస్ న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్ మే బి డెఫిషియంట్ ఇన్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ కోఎన్జైమ్స్ which must first be synthesized in amounts required for optimal operation of the chemical machinery of the cell. సో బ్యాక్టీరియా కొత్త ఎన్వైరన్మెంట్లో దానికి కొన్ని న్యూట్రియంట్స్ కానీ, కొన్ని ఎంజైమ్స్, కొన్ని కోఎన్జైమ్స్ దొరకకపోవచ్చు, డెఫిషియెంట్గా ఉండొచ్చు. అలాంటప్పుడు అది ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే దానికి కావాల్సినటువంటి ఎంజైమ్స్ని వాటిని అది సమకూర్చుకుంటుంది. Time for adjustments in the physical environment around each cell may be required. అట్లాగే ఆ చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్స్, ఆ కొత్త ప్లేస్కి అది వచ్చిన వెంటనే అది అలవాటు పడాలి ఆ ప్లేస్కి. సో ఇట్ నీడ్స్ సమ్ టైమ్ ఫర్ అడ్జస్టింగ్ టు ద న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్. ద ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ మెటబలైజింగ్ బట్ దెర్ ఈస్ ఎ ల్యాగ్ ఇన్ సెల్ డివిజన్. సో అలానే సెల్స్ ఖాళీగా కూర్చున్నాయి అనుకోవడానికి లేదు. దే ఆర్ మెటబలైజింగ్ అంటే ఆ సెల్స్లో, బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్లో మెటబాలిజం అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది. కాకపోతే డివిజన్ అనేది ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వదు. అందుకనే మనకి కొంత టైం ల్యాగ్ అనేది కనిపిస్తుంది. అందుకే పేరు ల్యాగ్ ఫేజ్ అన్నారు దీనికి. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ల్యాగ్ ఫేజ్ ఈచ్ ఆర్గానిజం డివైడ్స్. అట్లా కొంత టైం ఏ చేంజ్ లేకుండా ఖాళీగా ఉన్న తర్వాత మనకి ఆ ల్యాగ్ ఫేజ్ యొక్క ఎండింగ్ టైంలో ఆర్గానిజమ్స్ డివైడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. Since not all organisms complete the lag period simultaneously, there is a gradual increase in the population until the end of this period, when all cells are capable of dividing at regular intervals.
సో అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఒకేసారి ల్యాగ్ ఫేజ్కి రీచ్ అవ్వవు. సో మనం కూడా అందరూ ఒకే టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పటికీ, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్టల్ ఫుడ్, సో దట్ ఈస్ ద సేమ్ ఫుడ్ విచ్ ఆల్ ది గర్ల్స్ టేక్. బట్ ఒకళ్ళకి బాగా వంట పడుతుంది, కొంతమందికి అబ్జార్బ్ అవ్వదు, కొంతమంది తినలేరు. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. సో అదే ఫుడ్ చాలా మంది తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఆ పర్సన్స్లో చాలా డిఫరెన్సెస్ అనేది మనం గమనిస్తాం. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ అదే ఎన్వైరన్మెంట్లో ఉన్నప్పటికీ, అవే న్యూట్రియంట్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకున్నప్పటికీ కూడా అన్నిట్లో ల్యాగ్ పీరియడ్ ఒకేలాగా ఉండదు. కొన్ని చాలా ఫాస్ట్గా ఎండ్ ఆఫ్ ది ల్యాగ్ ఫేజ్కి రీచ్ అయిపోయి త్వరగా సెల్ డివిజన్ని స్టార్ట్ చేస్తాయి. సమ్ సెల్స్ ఇంకా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాయి. అట్లా బేస్డ్ ఆన్ ద సెల్ differences may be observed. Second phase, log or exponential phase. Cells divide steadily at a constant rate, and the log of the number of cells plotted against the time results in a straight line. సరే, ఇది లాగ్ ఆర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫేజ్. సో ఇక్కడ ఏంటి, గ్రాఫ్ ఇట్లా సడన్గా రైజ్ అయిపోతుంది, పీక్ స్టేజ్కి వెళ్తుంది. అంటే ఏంటి, సెల్ డివిజన్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడ, ల్యాగ్ ఫేజ్కి. చూడండి, ఇక్కడ మీకు రెడ్ కలర్డ్ లైన్ ఈస్ ల్యాగ్ ఫేజ్, బ్లూ కలర్డ్ ఈస్ లాగ్ ఫేజ్. సో ఈ ల్యాగ్కి లాగ్కి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ చూసారు, ఇలా కర్వ్ లాగా వచ్చింది. సో ఇక్కడ వరకు స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది, ఇక్కడ వరకు ఇది స్ట్రైట్ లైన్ స్టార్ట్ అయింది. బట్ ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయడానికి ఒక కర్వ్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో ఇదేంటంటే చేంజ్ ఫ్రమ్ ల్యాగ్ ఫేజ్ టు లాగ్ ఫేజ్ అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫేజ్ నుంచి ఒక ఫేజ్కి అది చేంజ్ అనేది చూపిస్తుంది. సో ఆ లాగ్ ఫేజ్కి వచ్చేప్పటికి మనకి సెల్స్ అన్నీ కూడా స్టడీగా కాన్స్టెంట్ రేట్లో సెల్ డివిజన్ని చూస్తాము. The population is most nearly uniform in terms of chemical composition of cells, metabolic activity and other physiological characteristics. So bacterial population అంతా కూడా ఒకే యూనిఫామ్గా ఉంటాయి ఆ టైంలో. సో అంటే కెమికల్ కాంపోజిషన్ వైజ్ కానీ, ఆ సెల్స్లో జరిగేటువంటి మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ కానీ, ఏ పరంగా చూసినప్పటికీ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా యూనిఫార్మిటీని రీచ్ అవుతాయి. The growth rate can remain constant even though the concentration of substrate is continuously decreasing through utilization by the organisms. సో గ్రోత్ రేట్ మాత్రం అన్నిట్లో కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. అన్నీ కూడా ఒకేలాగా డివిజన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. ఒక పక్కన అవి డివిజన్ చూపిస్తూ ఉంటే ఆ మీడియంలో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ కూడా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇవి ఫుడ్ని తినేస్తూ ఉన్నాయి. కార్బన్, అమైనో యాసిడ్స్, ఎనర్జీ, ఇవన్నీ కూడా న్యూట్రియంట్స్ తీసుకుంటేనే కదా బ్యాక్టీరియా గ్రో అవుతుంది. గ్రో అయిన తర్వాత డివైడ్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ జరగాలంటే అది ఫుడ్ని తీసుకోవాలి, న్యూట్రియంట్స్ని. సో ఈ న్యూట్రియంట్స్ ఎప్పుడైతే బ్యాక్టీరియా అన్నీ తీసేసుకుంటూ ఉన్నాయో న్యూట్రియంట్స్ డిక్రీజ్ అవటం స్టార్ట్ అవుతుంది. When the substrate concentration is high, a change in the concentration has very little effect on the growth curve. సో ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ అంటే ఏంటి, అక్కడ మనం వేసినటువంటి న్యూట్రియంట్ మీడియమే సబ్స్ట్రేట్. సో ఆ సబ్స్ట్రేట్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ అన్నీ కూడా గ్రో అయ్యి డివైడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. సో సబ్స్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటే, అంటే న్యూట్రియంట్ మీడియం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అది గ్రోత్ రేట్ మీద ఆ చేంజ్ అనేది చాలా తక్కువ ఎఫెక్ట్ని చూపిస్తుంది, కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉన్న చేంజ్. It is only when the substrate concentration becomes quite low that the growth rate begins to decrease significantly. ఎప్పుడైతే సబ్స్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతుందో, లో అవుతుందో, అప్పుడు గ్రోత్ రేట్ కూడా స్లోగా డిక్రీజ్ అవ్వటం స్టార్ట్ అవుతుంది. అంతే కదా, ఫుడ్ అయిపోతూ ఉంటే ఇంకా ఫుడ్ తీసుకోవడానికి లేక బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ కూడా తగ్గిపోతుంది. The cells in this phase are most uniform. They are commonly used for studies of microbial metabolism. సో ఈ ఫేజ్లో ఉన్నటువంటి సెల్స్ అన్నీ కూడా యూనిఫామ్గా ఉంటాయి, అంటే ఒకేలాంటి
గ్రోత్ని కలిగి ఉంటాయి, అట్లాగే ఒకేలాంటి సెల్ డివిజన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. కాబట్టి ఈ స్టేజ్లో మైక్రోబియల్ మెటబాలిజంని స్టడీ చేయాలంటే మనం బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ లాగ్ ఆర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫేజ్లో ఉండగా వాటిని బయటకు తీసి స్టడీ చేయటం అనేది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. థర్డ్ phase is stationary phase. The log phase begins to taper off after several hours, again in a gradual fashion represented by the transition from a straight line through a curve to another straight line, the stationary phase. So we'll see the third phase in the diagram. So this green colored one is stationary phase, again is straight line. ఇక్కడ గ్రోత్ లేదు, ఇక్కడ బాగా గ్రోత్ ఉంది, ఇక్కడ మళ్ళీ గ్రోత్ అనేది ఆగిపోయింది. దాన్ని అందుకనే పేరు స్టేషనరీ అని వచ్చింది. అంటే అట్లా కామ్గా ఉండిపోవటం, ఎటువంటి ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ లేకుండా స్టేషనరీగా ఉండటం అని అర్థం. సో కొన్ని అవర్స్ తర్వాత లాగ్ ఫేస్ అనేది ఇట్స్ బిగిన్స్ టు టేపర్ ఆఫ్, అంటే ఇది ఇంకా స్లో అయిపోవడం స్టార్ట్ చేస్తుంది, స్టాప్ అయిపోవడం మొదలు పెడుతుంది. తర్వాత అక్కడ ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ లాగా వచ్చేస్తుంది స్టేషనరీ ఫేస్. This cessation of growth is due to a variety of circumstances, particularly exhaustion of some nutrients and due to production of toxic end products during growth. సో ఈ సెసేషన్ అంటే స్టాపింగ్ అనమాట. ఈ గ్రోత్ స్టాప్ అనేది కొన్ని వెరైటీ ఆఫ్ కండిషన్స్, సర్కమ్స్టెన్సెస్ వల్ల వస్తుంది. ఎందుకు వచ్చింది గ్రోత్, ఎందుకు ఆగిపోయింది, ఆ కండిషన్స్ ఏంటి అంటే ఎగ్జాషన్ ఆఫ్ సమ్ న్యూట్రియంట్స్, అంటే కొన్ని న్యూట్రియంట్స్ మీడియంలో అయిపోవటం ఒక రీజను. అట్లాగే డ్యూ టు ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ టాక్సిక్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ డ్యూరింగ్ గ్రోత్. గ్రో అయ్యే కొద్దీ మనము అంతే గ్రోత్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ని కూడా బయటికి ఎక్స్క్రీట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, బ్యాక్టీరియా ఫుడ్ తీసుకొని గ్రో అవుతూ దానిలో ఉన్న వేస్ట్ మెటీరియల్ని కూడా ఆ న్యూట్రియంట్ మీడియంలోకి ఎక్స్క్రీట్ చేస్తూ ఉంటుంది, రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి అక్యూములేట్ అయిపోయి అవి టాక్సిక్గా అవుతాయి. టాక్సిక్ మీన్స్ విషతుల్యం అవుతాయి. సో ఇట్లా టాక్సిక్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ మనకి అంతే కదా, వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ కూడా అక్యూములేట్ అయిపోతే ఏమవుతుంది మన బాడీలో, ఇట్ లీడ్స్ టు టాక్సిసిటీ, విషంతో సమానం అవి. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా న్యూట్రియంట్స్ అయిపోవటము, ఈ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువగా నిలవ ఉండిపోవటం మీడియంలో, ఈ రెండు కూడా రీజన్ అన్నమాట గ్రోత్ ఆగిపోవటానికి. The population remains constant for a time as a result of complete cessation of division, or perhaps because the reproduction rate is balanced by an equivalent death rate. సో ఇక్కడ కొంత పీరియడ్ పాటు కొంత టైము పాపులేషన్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండిపోతుంది. ఎందుకు అంటే అక్కడ సెల్ డివిజన్ అనేది సెసేట్ అవుతుంది, అంటే స్టాప్ అవుతుంది. అట్లాగే రిప్రొడక్షన్ రేట్ ఎంత ఉందో డెత్ రేట్ కూడా దానికి ఈక్వల్ అవ్వటం వల్ల అక్కడ ఇంక్రీజ్ కనిపించదు, అట్లా అని డిక్రీజ్ కనిపించదు. అంటే రిప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ టాక్సిక్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ అక్యూములేట్ అయిపోవడం వల్ల డై అయ్యేటువంటి సెల్స్ డై అవుతూ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ సెల్ డివిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్ డెత్ అన్నమాట. సో ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉండటం వల్ల ఆ గ్రాఫ్లో మనము ఇంక్రీజ్ కానీ డిక్రీజ్ కానీ చూడము, ఓన్లీ స్ట్రెయిట్ లైన్ని చూస్తాం. అంటే ద నెంబర్ అనేది రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, నెంబరు పెరగదు తగ్గదు, సేమ్గా ఉండిపోతుంది. కాబట్టి అక్కడ స్ట్రెయిట్ లైన్ అనేది మనకు కనిపించింది స్టేషనరీ ఫేజ్లో. అండ్ ద లాస్ట్ ఫేజ్ ఇస్ డిక్లైన్ ఫేజ్ ఆర్ డెత్ ఫేజ్. ద బ్యాక్టీరియా మే డై ఫాస్టర్ దాన్ ద న్యూ సెల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో డెత్ ఫేజ్లో అంటే లాస్ట్ ఫేజ్లో గ్రాఫ్ని ఎలా చూసాము, కిందకి ఇట్లా డ్రాప్ అయిపోవడం చూసాం, పడిపోయింది. అంటే ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ గ్రాడ్యువల్గా తగ్గిపోవటం చూసాం. అంటే లాగ్ ఫేజ్లో కనపడే చేంజెస్కి ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్ చేంజెస్ మనకి డెత్ ఫేజ్లో కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ సెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి కాబట్టి సెల్ నెంబరు గ్రాఫ్ ఇట్లా పైకి ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ తగ్గిపోతున్నాయి, సెల్స్ డై అయిపోతున్నాయి కాబట్టి గ్రాఫ్ ఏమవుతుంది, కిందకి పడిపోతుంది. అందుకే దానికి డెత్ ఆర్ డిక్లైన్ ఫేజ్ అని పేరు వచ్చింది. ఎందుకని ఇక్కడ డెత్ కనిపిస్తుంది అంటే బికాస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ డిప్లీషన్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్
accumulation of inhibitory products such as acids. సో కొన్ని యాసిడ్స్ న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ కూడా అయిపోతూ ఉంటాయి. అట్లాగే వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్, యాసిడ్స్, వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆ న్యూట్రియంట్ మీడియంలో పేరుకుపోతాయి, అక్యూములేట్ అవుతాయి. సో ఈ రీజన్స్ వల్ల బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ అన్నీ కూడా దే స్టార్ట్ డైయింగ్. The number of viable cells decreases exponentially. Viable అంటే లివింగ్ అని అర్థం. అంటే లైఫ్ ఉన్నటువంటి సెల్స్ యొక్క నెంబర్ గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతూ ఉంటుంది. బ్యాక్టీరియా డై ఎట్ డిఫరెంట్ రేట్స్ యాజ్ దే గ్రో ఎట్ డిఫరెంట్ రేట్స్. సో ఎట్లా అయితే సెల్స్ డిఫరెంట్ రేట్స్లో గ్రోత్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయో అట్లాగే డెత్లో కూడా దే ఎగ్జిబిట్ డిఫరెంట్ రేట్స్. Some species of gram-negative cocci die very rapidly so that there may be very few viable cells left in a culture after 72 hours or less. So కొన్ని రకాల గ్రామ్ నెగిటివ్ కోకై కొన్ని స్పీషీస్ చాలా త్వరగా చనిపోతాయి. సో దాట్ దానివల్ల వయబుల్ సెల్స్ అంటే లివింగ్ సెల్స్ అనేవి చాలా కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి. Other species die slowly that viable cells may persist for months or even years. కొన్ని స్పీషీస్లో డెత్ రేట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దానివల్ల లివింగ్ సెల్స్ చాలా మంత్స్, కొన్ని అయితే ఈవెన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా లైవ్ కండిషన్లో ఉంటాయి. అంటే it depends on the type of species. So some species they survive for longer periods, whereas some species they survive for only short periods. దాన్ని మనం లైఫ్ స్పాన్ అంటాం. After the 4 phases, let's see the transition periods between growth phases. So transition అంటే ఏంటి? Change. So the change from one growth phase to another growth phase. అంటే ఇక్కడ lag phase is one growth phase, log second phase, stationary third and death phase is fourth phase. సో ఒక phase కి మధ్యలో ఉండే ఈ చేంజ్ ని, ఈ జంక్షన్ నే మనం ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ అంటాం. చూసారా ఇక్కడ రెడ్ టు బ్లూ చేంజ్ ఒక కర్వ్ లాగా కనిపిస్తుంది. అట్లాగే బ్లూ టు గ్రీన్ చేంజ్ అయినప్పుడు జస్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక కర్వ్. సో గ్రీన్ టు పింక్ పర్పుల్ మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఇంకొక కర్వ్ కనిపిస్తుంది. సో ఈ 4 ఆర్ ఈ 3 స్టేజెస్ నే మనం ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్స్ బిట్వీన్ ద గ్రోత్ ఫేజెస్ అని చెప్తాం. As the culture proceeds from one phase of growth to the next, the cells are in an identical physiological condition towards the end of a given phase of growth. So, ఒక స్టేజ్ నుంచి ఒక ఫేజ్కి గ్రోత్లో చేంజ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు సెల్స్ అన్నీ కూడా ఒకేలాంటి సేమ్ ఫిజియోలాజికల్ కండిషన్లో ఉంటాయి. Time is required for some cells to catch up with the other cells. So, కొన్ని సెల్స్ ఏంటంటే స్లోగా ఉండటం వల్ల they need more time when compared to the faster cells. సో ఇట్లా ఈ టైం స్విచ్ ఓవర్ అవటానికి they need some time. సో దానివల్ల మనకి ఈ ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ different phases of bacterial growth curve. Thank you.